परीक्षित महाराज आउ सुख मुनि यहाँ नहीं ये जगह भागवत पारायण परीक्षित महाराज को भागवत श्रवण कर भागवत कहीं भागवत श्रवण करते ना जो माने ब्रह्म ऋषि पुत्र जो अभिशाप देते 7 दिन भर तक्षक दंशन करने ये अभिशाप मुक्त पाइबापी सुखमुनि महाराज परीक्षित महाराज को भागवत श्रवण भागवत पारायण ये जगह करते परीक्षित ये आसवा कौन परीक्षित जो ब्रह्म अभिशाप होता 7 दिन भर तक्षक दंशन कर समय परीक्षित सुखमुनि आसी ये जगह ब्रह्मज्ञान गुप्त नैमिषारण्य यहाँ ये पीठे आसिक से गुप्त नैमिषारण्य से ब्रह्मज्ञान परीक्षित को शुणी मुख्य करते। जय श्रीराम सांग मैंने शुभ सकाळ मु आशा करुँच आप भल और खुशी थे। आज एक नूतन ब्लॉग जहाँ आप देखिले मैंने आपन को सब देखा भल लगे। आज एभली एक पुण्य क्षेत्र को आम जीवु जहाँ आप भागवत शुणती एवं ता आनंदित हमें और भक्तिर मार्गटा भागवतर उद्भादन जो होता माने भागवत जो शुणा होता प्रथम सुखदेव शुणी परीक्षित को से जगह को आज जा लेबू आज्ञा भाई चल जा आज चल जा। सांग मैंने फाइनाल आसी पहुँचलु से पवित्र उदयनगरी पीठरे जो पीठ जे सुखदेव महाराज एठी परीक्षित महाराज को भागवतर श्रवण पाठ करते एवं से श्रवण पाठ जो परीक्षित महाराज से ब्रह्म अभिशाप मुक्ति पाई चलतु जा पीठ भीतर दृश्य मान देखा। सांग मैंने ये हूँ से पुण्यक्षेत्र बा पुण्यपीठ सुखदेव महामुनि ये आसी जो नैमिषारण्य परीक्षित महाराज को भागवत श्रवण करते ये हूँ से जगह जे उदयनगरी स्तूप ये एरिया टोटाल हूँ नैमिषारण्य और नैमिषारण्य भितर जो नदी प्रवाहित होती से हूँ चित्रतोला महानदी बा गुप्ता गंगा से गंगा ठारू 100 वर्ष बड़ एठी परीक्षित महाराज जे जो मृगया अरण्य को यात्रा करते से समय से बुली बुली तृषार्त होते भोक शोष लगी से जाकि आंगिरस नामक ऋषि जो यही नैमिषारण्य जो माने तपस्यारत थे सेठी जाई पहुँचिकी से जो ऋषि को जे तृषा जल जल आवेदन करिसेंती से जोग ध्यान अच्छा कि ऋषि से समय सी जगरू निवृत्ति होना एवं से मुंडरे बा बेकार एक फूलमाला देकरी मैंने फेरी आईते एवं कलिर प्रभाव जो सेठी से फूलमालाटा होता कौन बा एक सर्पर परिणत होता एवं ये सर्प जो परिणत होगापर प्रत्येक ऋषि से एरिया जो एरिया जो नैमिषारण्य अंचल बा टोटाली जम्बूद्वीप जगह जो ऋषिंकर से पुत्र माने जानिले जे एक राजा आईला एवं जो आंगिरस नामक जो ऋषि गलार एक सर्प गलई जा शुणी आंगिरस पुत्र महाक्रोधान्वित होई तत्क्षण समय जे से जे कुकृत्य कर जो राजा ताकू 7 दिन भीतर तक्षक दंशु एवं से मृताहत हो यही समय जो खबरटा शुणिले ये आंगिरस ऋषि से बहुत क्रोधान्वित होते पुत्र उपरे एवं पुत्र को कहते जे कि अधर्म कार्य कलु धर्मपरायण परीक्षित महाराजा जे जो सृष्टि यही समय जो संधि समय कली द्वापर जुगर शेष कली जुगर आगमन जो संधि समय जदि ये धर्मपरायण राजा मृत हुंती ताहले समय दुष्ट मान प्रादुर्भाव बढ़ीज एवं अधर्म चारिदिगरे
ପୁରା ପ୍ରସାରିତ ହେବାର ଲାଗିବ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯାହା ତୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ ରାଜା, ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ସେ କହିବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା, ଯାଇକିରି କହିବୁ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମଶା ପକେଇବ ନେତା ଯିବନି, ଯେ ତାଙ୍କର ଦଂଶନ 7 ଦିନରେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କିଏ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ଏ ଶରୀର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁକରି ସେ ଆସି ନମିଷାରଣ୍ୟ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ 60,000 ଋଷି ବସ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ, ପରାଶର, ବ୍ୟାସ, ନାରଦ ଯେତେ ଋଷି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଶୁକମୁନିଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ପରେ ଶୁକଦେବ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଭାଗବତ ଶୁଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାଗବତ ଶୁଣିକିରି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏଇଠି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏଇ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନମସ୍କାର। ଉଦୟନଗର ପୀଠରେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ଏଠି ସ୍ଥାପନ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁଠି ଭାଗବତରେ ଅଛି ଯେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶୁକଦେବ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଶୁଣେଇଥିଲେ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଜାଗା। ହଁ, ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କହୁଛି ଏଇ ଜାଗା ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଉଦୟନଗରୀ ପୀଠ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ମା ଚିତ୍ରକଳା ମହାନଦୀ, ଗଙ୍ଗାଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତେଣୁ ଇଏ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ତୀର୍ଥ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପୀଠ। ଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏଇଠି ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏ ପୀଠରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆଉ ଶୁକ ମୁନି ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଗବତ ପରାୟଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କାହିଁକି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଶୁକମୁନି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏଇଠି ହିଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ସମାପ୍ତ ହେଲେ। ମୋ କହିବା କଥା ଇଏ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି ହସ୍ତିନାପୁର। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜବାଟୀ ହେଉଛି ହସ୍ତିନାପୁର। ସେ ଏଠିକି ଆସିବାର କାରଣ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ବିରାଟ ରାଜବାଟୀ ଚୌଦ୍ୱାର। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା, ଭଲ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଳି ତାଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ସେ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଏରିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ସେଠି ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ 60,000 ଋଷି ଏଇ ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ପୁରାଣ ତ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ତ ଆଉ ଯେଉଁ ବେଦ ପୁରାଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମାନେ ବେଦରେ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି ଚିତ୍ରକଳା ଗଣ୍ଡୁକି, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦ ପାଠ କରନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଚିତ୍ରକଳା। କାହିଁକି ଚିତ୍ରକଳା ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାହେଉଛି ନା ଇଏ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ବଡ଼, 100 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ମହାନ ନଦୀ। ତେଣୁ ଏଇ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ, ଇଏ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ପୀଠ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପୀଠ। ଆମେ ନମିଷାରଣ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ? ହୁଏତ ନମିଷାରଣ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ନଦୀର ଧାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଏଇଟା ପ୍ରବାହିତ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଗୁପ୍ତ ନମିଷାରଣ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଜନବସତି ହେଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ନଦୀ ତ ରହିଛି। ଆଉ ଶୁକ ମହାରାଜ ମାନେ ଆଙ୍ଗିରସ, ଭୃଗୁ, ବ୍ୟାସଦେବ, ନାରଦ ସମେତ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କିଏ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଋଷି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ? ନାରଦ କ'ଣ ଏଠି 60,000 ଋଷି, 33 କୋଟି ଦେବତା ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ନାହିଁ, ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉ ଥାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ପରୀକ୍ଷିତର ହସ୍ତିନାରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମିତି ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଶକ୍ତି ସେ ଏଇ ପୀଠରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପୀଠ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଋଷିପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ପୀଠ। ଏଇଟା ଗୁପ୍ତ ନମିଷାରଣ୍ୟ, ଯେହେତୁ କି ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ
ହଉଥିଲା। ଏଇଠି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଏଇଠି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ କୁହାଯାଏ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଇଠି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ସେଇ ପାଣି ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗାର ଝର ପାଣି ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସ୍ନାନ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଭୋଗରାଗ ହୁଏ, ପର୍ବ ଚାଲେ 7-8 ଦିନ 10 ଦିନ ପର୍ବ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହୁଏ। ହଏ କଥା ଯୋଉଟା ସୁଖଦେବ ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି କଣ କର ଶ୍ରୋତା, ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରୋତା ସୁଖଦେବ ହଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା। ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ବ୍ୟାସଦେବ ତ ରଚନା କଲେ କିଏ? ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ଶୁଣେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ? ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ ବ୍ୟାସଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସୁଖଦେବ। ସୁଖଦେବ ପଢିକି ଶୁଣେଇଲେ ମାନେ ତାକୁ ଏଇ ଜାଗା ହିଁ ପ୍ରଥମ ସୁଖଦେବ। ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ କି ତା ଆଗରୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ପୀଠରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଏଇ ଜାଗା କରିଥିଲା। ଭାଗବତ ଯେହେତୁ କି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣଗାନ ସେଥିରେ ହେଇଛି, ସେଇଆକୁ ଶୁଣିକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ। ସୁଖଦେବ କହିଥିଲେ ଖଟଙ୍ଗ ରାଜା ଯିଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ କଲେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ, ଇଏ କହିଲେ ଯେ ମୋର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ସେ ଦେବତା ମାନେ କହିଥିଲେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ମାନେ ହରିଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିକିରି ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସକାଶେ ସୁଖଦେବ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଯେ ହରିଙ୍କର ମହିମା କଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣେଇକିରି 7 ଦିନ ସମୟ ଅଛି ନା, ତାର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା କଟକ ରାଜା ମାନେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାକୁ ଶୁଣିକି, ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବାପୁରୁଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡା କି ଯଦି 200-150 ବର୍ଷର ବୁଢା କି 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ପଢିକିରି ଭୋଗୁଛି, ତେଣୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତ ଗୀତା ଶୁଣୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଉଛି। ସେଇଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେ ଶୁକମୁନି ସବୁ ଋଷିମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଆକୁ ଆମେ ଶୁକମୁନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକି ଏଠି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଗୀତା ସେଇ ଆଲୋଚନା କି ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ତାକୁ ସେଇଆ କହିଥିଲେ। ତକ୍ଷକ ଆସିଲା, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯୋଗ ସମାଜରେ ଦେହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଇଏରୁ ରହିଛି ଯାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମ ବାପା ଯାପରୁ ଆମେ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ଦେଖି ଆଉଛୁ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚାଲିଛି, ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଏଇ ଜାଗାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ଆକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଳି ରଜା ଆକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଳି ରଜା ଏଇ ଜାଗାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଇଥିଲେ। ଯାହା ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଆଗରୁ ସବୁ ଯାହା କିଛି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ଇଏ ନେଇକି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଜମିଦାରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜମିଦାର ଆଗକୁ କିଛି ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ସେବାୟତ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ସେବା କରୁଛୁ, ଚାଲିଛି ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚାଲିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାହାସ, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଠାକୁର ବାହାରନ୍ତି, ଏସବୁ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ସେଠି ବି ହୁଏ। ସେପଟେ ଯୋଉ କାଜୁ ଗଛ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ପିକନିକରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସେଇଟା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏପଟରେ ଅନ୍ଧବଟ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତେଶ୍ୱର ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। କାମେଶ୍ୱର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଭାଗ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏଇଠି ଆମ କ୍ଷେତ୍ର ଏରିଆ ଇଏ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଭୂମି ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚିତ୍ତୋତ୍ପଳ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କୁଦାନଗରୀ ପୀଠ, ଏଠି ଯୋଉ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ଏଠି କଣ ମାନେ ଆର ପୌରାଣିକ କାରଣ କଣ ଏଠି ଯୋଉ ଥିବାର? ଆମେ ତ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି କଣ ହସ୍ତିନାପୁର କଟକର ରାଜା, ଆଉ ଶୁକମୁନି ତ ଦିଗମ୍ବର ସେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଏଠି ଯୋଉ ଆସିଲେ ଏଠି କଣ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ବିଷୟରେ ଟିକେ କଣ କହିବେ? ପରୀକ୍ଷିତ ଏଠିକି ଆସିବା କଣ, ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁକମୁନି ଏଠିକି ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଏଇଟା ଏଇ ପୀଠରେ ଆସିକି ସେ ଗୁପ୍ତରେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଶୁକମୁନି। ଶୁକମୁନି ଏଠି ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମରଣ ନାହିଁ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କଣ କରିବ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଧର୍ମପରା ରାଜା ମରିଯିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଶୁକମୁନି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମରଣ ନାହିଁ, ତାପରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ବରଗଛ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଥିଲେ ଟିକେ? ଇଏ ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବରଗଛ। ଚିତ୍ତୋତ୍ପଳା ନଦୀ କୂଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇ ପୀଠରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶୁକମୁନି
ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପୀଠରେ ଇଏ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟର ଇଏ ଆମର ଏଇ ହଉଛି ବୃକ୍ଷ ବଟବୃକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷ ଏଇଟା ଇଏ ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା କେବେକାର ବୃକ୍ଷ। ଏ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏ ଯୋଉ ପାଣି ବାହାରେ ସପ୍ତମ ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ରାତିରେ ସେଇ ପାଣି ଏଇଠୁ ହୁଁ ହୁଁ କେମିତି କଣ ଏଇଠୁ ପାଣି ବାହାରେ? ସେ ଜଣେ ଆମର ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ କୋଟିରେ ବାବାଜୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଏଠି ରାତିରେ ନିଦ୍ରା ସହ ଏଠି ଯାପନ କରନ୍ତି। ଏଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ତାପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜାଳିକିରି ଗୋଟେ ଗଡ଼ୁଟିଏ ବସାନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଫୁଲ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ଯାଇକି ଯାଆନ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଠାକୁର ଗାଧାନ୍ତି। ଅଟୋମେଟିକ ପାଣି ବାହାରିବ? ହୁଁ 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 ତାର କଣ ଅଛି ଦୁଆର ଫୁଆର ଅଛି ନା ଭିତରେ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି କିଛି କହିପାରିବୁନି ଏସବୁ ବାବଦରେ ଏତେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ଏଇଆ କହୁଛୁ। ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ପିଲାଦିନ ଏଡ଼ିଟା ଗଛ, ମୁଁ ତ ବରଗଛକୁ ପଚାରିବି ପୁରୁଣା ଗଛ କେବେ ନା, ଯେବେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେଡ଼ିଟା ହିଁ ଗଛ। ଗଛ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ। ହଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ସେ, ପୁରୁଣା ଗଛ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ଯା ଆମ ବାପା କହୁଥିଲେ ଏଇଆ ଥିଲା, ଜେଜେ ବି କହୁଥିଲେ ସେୟା। କହୁଥିଲେ ସେୟା ଥିଲା। ୟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ଏଇଆ ଆଉ ପୀଠର। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜାଣିଛି ସମ୍ଭବ କହିପାରୁଛି, ଆଉ କିଛି ହେଇଥିବ। ହଉ ହଉ ରହିଲି ଆଉ। नदी तत्र महापुण्या विन्द्यपाद विनिर्गता चित्रोत्पलेति विख्याता सर्वपाप हराशुहा। चित्रतोला महापुण्य नदी बाम पार्श्वरे विद्यमान कुदानगरी पीठ केते जे महान आपण जानिथिबे, कारण एठी परीक्षित महाराज को सुकमुनि भागवत श्रवण कराइथिले। राजा गंगा कूल एक बालुका शଯ୍यारे अवस्थान करुथिबार जानी राज्यर नरनारीगण ओ अनेक मुनि ऋषि पात्र मंत्री उपस्थित हेले। वशिष्ठ, पराशर, व्यासदेव, नारद ओ भरद्वाज प्रभृति मुनि ऋषिंक मेଳରେ परीक्षित राजा निजकु बड़ भाग्यवान मने कले। पुराण रे चित्रतोला को गंगा नदीर आख्या मिलिथिबारु राजा परीक्षित एही चित्रतोला नदी तटरे अवस्थान करुथिबार विश्वास करा जाए। महाराजांक पात्र मंत्री ओ राज्य नरनारी गणक उपस्थिति सते जेपरी बालुका कूदकू
6 ଦିନ ଲାଗି ଏକ କୃତ୍ରିମ ନଗରରେ ପରିଣତ କଲା। ତେଣୁ ଏଥିଲାଗି ଏ ସ୍ଥାନର ନାମ କୁଦାନଗରୀ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁଦାନଗରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଳୋ ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ଗଙ୍ଗା। କଳି ଯୁଗରେ ଚିତ୍ରତ୍ପଳାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନଦୀରେ ଯେଉଁଜଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୁଏ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହି ନଦୀରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପିତୃମାତୃଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଲିପୁ, ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଏଇ ଜାଗା ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କାଜୁ ବଣ ନା କଣ? ହଁ, କାଜୁ ପୁରା ବଣ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜାଗା ମାନେ ଠିକ ନଦୀ ମାନେ କୂଳ, ପବନ ପୁରା ମାନେ ଦଉଛି। ଶୀତ ମାସରେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼। ମାନେ ତୁ କଣ କହିଲୁ ଆଖି ବାଘ କୋଉଠି ମେଳା। ପାଦ ପକେଇବାକୁ ଜାଗା ପାଇବୁନି। ଏଇ ଯୋଉ କାଜୁ ଯୋଉ ବଣ ଏରିଆ ଅଛି ହଁ, ହଁ। ଏଇ ବଣକୁ ଟୋଟାଲ କଣ କହିଲୁ ମାନେ ପାଦ ପକେଇବୁ। ଯୁଆଡେ ଦେଖୁ କଣ କହିଲୁ ସବୁଆଡେ କଣ କହିଲୁ ମାନେ ଭୋଜି ଚାଲିଥିବ। ବଢି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କାଜୁ ବଣ ଦେଖୁନ ଏଇ କାଜୁଟା ହେଇ ବଢିଆ କାଜୁଟା ହେଇଛି। ଏଇ ମାନେ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବେ ଇଏ ଖାଲି ହେଇ କାଜୁ ଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାଜୁ ବଣ ଏରିଆ। ମନ୍ଦିର ସେପଟରେ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ମାନେ କଣ ଭଲ ଭଲ ସାଇଜ ସାଇଜ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗଛ ଅଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ କାଜୁ ବଣଟାରେ ବଢ଼ି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏପଟରେ ଯେଉଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ଇଏ ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ମହାନଦୀ ବା ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ନଦୀ, ଏ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ତଟ ଏ ଏରିଆ ଟୋଟାଲି ସେଠୁ କୋଉଠୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଠାରୁ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଯାଏ ଏ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ହେଉଛି ଆମ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ କରେ କରେ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚିତ୍ରତ୍ପଳାର ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଋଷି ସବୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଋଷିଙ୍କ ମହିମା ମଧ୍ୟ ଏପଟ ଆମ ଆଖପାଖ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି କେଉଁଠୁ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଯାଏ ନା କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ଏରିଆ? ଏରିଆଟା ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବସିବେ ନଦୀ କୂଳରେ, ଚିତ୍ରତ୍ପଳା ନଦୀ, ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ, ବାଲିପଠା ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।